तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते ते जय गुरुदेव। दोस्तों लैके हाजिर है तुहाडे लिए हेल्थ टॉक शो विद माई साहब। तो अज मेरा साथ देंगे डॉक्टर राज मल्होत्रा जो कि मेहता सॉरी एंड साडा पहला शो है बिगिनिंग ऑफ ईयर। आई एम स्टिल इन आई थिंक सैलीब्रेशन मूड, दैट्स व्हाई आई एम लूजिंग माई सेंटेंस टुडे, बट नेवरदलेस कहते कि एक जी है साल गया तो नवा जोड़ा चढ़ता है न्यू ईयर इज़ बिगिनिंग ऑफ जोड़ा पास चला गया एंड स्टार्टिंग जी असी किस तरीके नाल करनी है अज वो बारे असी गलबात करांगे। एज यू नो कि असी अपने हेल्थ टॉक शो में गलबात करते हैं साडी फिजिकल हेल्थ, मैंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ ये नाल स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे। सो काफ़ी सारे व्यूअर्स जोड़े असी जानना चाहते सी कि कुछ असी माइंडफुलनेस की गलबात करिए कि माइंडफुलनेस होंदा की है, किदा साडे जिहड़ी दिमागी तौर पर जिहड़ी गल्लां साडे दिमाग दे विच चलदियां ਉਹਦਾ असर साड़ी जिंदगी के किस तरीके दे नाल होंदा है, कि साडे विचार जिहड़े ने सानू चेंजिस करन ते मजबूर करते हैं या सानू अपने चेंजिस करने पैंदे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। सो अज दे हेल्थ टॉपिक जिहड़ा हैगा साडा माइंडफुलनेस रहेगा कि माइंडफुलनेस दे विच की चीज़ां इंपोर्टेंट होंदियां ने। एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर असी स्टार्ट किया टॉपिक, सो वी नो दैट कि पूरे साल असी किस चीज़ ते काम करना हैगा, विच थिंग्स वी नीड टू इंप्रूव इन आवर लाइफ। एंड इहदे विच NHS वालों असी गाइडलाइनस जिहड़ियां मेन लित्तियां एंड डॉक्टर साहब साडे नाल कुछ अपने थॉट्स शेयर करनगे कि उन्हां दे नज़रिए दे नाल माइंडफुलनेस की हैगा ते साडी अजकल दी कम्यूनिटी दे विच जो डील करदे हैगे उहदे विच माइंडफुलनेस तौर पर किस तरीके दे नाल लोकां दी मदद करदे ने या की चीज़ां वेखण दे विच आईयां जो साडी कम्यूनिटी दे विच इंप्रूवमेंट होणियां चाहीदियां हैगियां एज ए मैंटल हेल्थ एंड मैनस हेल्थ इज़ वेल। सो इस सब की गलबात करांगे। ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए लैट्स वेलकम डॉक्टर राज नूं असी वेलकम करते हैं अपने काशी टीवी के स्टूडियो ते उन्हों का धन्यवाद करते हैं कि अपने इन्ने बिजी शैड्यूल के विचों साडे लिए टाइम कढ़िया साडे जिहड़े व्यूअर्स ने उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने लई। सो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है राज जी काशी टीवी ते। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग एंड लास्ट ईयर असी काफ़ी शोज़ टुगैदर किते एंड होप दिस ईयर असी होर शो टुगैदर करांगे एंड अपनी कम्यूनिटी नूं वध तों वध जिहड़ी इन्फॉर्मेशन तुहाडे कोल हैगी है विल गेट टुगैदर एंड प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन साडी कम्यूनिटी लई ताकि वध तों वध उन्हां दा फायदा हो सके। एंड मैंटल हेल्थ जिहड़ी है बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंदी है, साडी फिजिकल हेल्थ नूं भी इंप्रूव करती है एंड इमोशनल इज़ वेल स्पिरिचुअल च असीं गलबात करिए तो काफ़ी जिहड़ी चीज़ां हैगियां वो भी माइंडफुलनेस ते गलबात होंदी है। सो डॉक्टर साहब पहले तुसीं अपने बारे थोड़ा जिहा साडे व्यूअर्स नूं दसोगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नो यू बट फिर भी जिहड़े नवे साडे जिहड़े देखण वाले आ उन्हां नूं अगर नहीं जानदे तुहानूं ते उन्हां नूं तुसीं अपना परिचय दे दो। अच्छा, पहले मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, जय गुरुदेव सारिਆਂ ਨੂੰ और वेलकम टू द शो एंड थैंक यू प्लीज जी ਤੁਹਾਡਾ इंट्रोडक्शनस और मेरे शो ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਸ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। NHS 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਡੈਕੇਡਸ ਹੋ ਗਏ, 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ NHS 'ਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੈਲਫੋਰਡ ਓਰੀਕਨ ਦਾ और पॉलिटिक्स भी मेरा पैर हैगा। मैं काउंसलर बैक इन टैलफोर्ड, मैं अपने होम टाउन के पर वैस्ट मिडलैंड्स मेरा होम हैगा क्योंकि इत्थे ही मेरा काम कार है, इत्थे मेरा प्यार है, इत्थे मेरा दिल हैगा। सो वैसे तो कम्यूनिटी का मैं सेवादार हाँ, टाइटल तो ना कि आंदियां जांदियां रहिंदियां, पर जिहड़ी सेवा हैगी है ना वो जे अपने अंदर रखो एंड एक अपने आप नूं सेवादार ही रखो, वो बेस्ट रहिंदा। क्योंकि टाइटल्स अज है कल नहीं, पर सेवादारी वो सारी जिंदगी रह सकती जे तुसीं चाहो। वाह, दिस इज़ वेरी गुड इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब कि असी अपने आप में जिदा तुसीं कहा भी सेवादार, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड है ना कि इन्ना की कहते डाउन टू अर्थ मीनिंग जिहड़ा कि असी माइंडफुलनेस दे विच गल करते हैगे कि असी अपने आप नूं नीवां अगर महसूस करके अगर गल करते हैगे कि हाउ पॉजिटिविटी इज़ अराउंड अस, बस असी दूसरियां कई बारी देखते नहीं हैगे। देखो जी, जो आपां प्लांट करोगे कई बारी ना कि जी हैगे अथॉरिटी दे विच वो भुल जाते कि फिर भी वो इंसान है वो डाउन टू अर्थ उन्होंने, बट वो इन्ना उच्चा चल जाते दिमाग के भी कि वो भुल जाते कि जमीन पर भी अपन पैर रखने चाहिए क्योंकि महाराज ने ना कि अपन 5 तत्व दिता हुआ शरीर दुनिया के ना कि कर्म कमान लई और दूजे की सेवा करने लई। कई बार आप भुल जाते अपनी टाइटल अपनी सेवा च असीं रह जाते हैं, अपने आप के रह जाते हैं कि सानू की बैनीफिट हो सकता।
ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨਿਊ ਬਿਗਿਨਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਬਿਟਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਕਈ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਟੈਪਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦੋਜ਼, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਐਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੌਲੀਡੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਵ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਡਿਟੇਰੀਏਟ ਖਰਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ, ਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ, ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਪਾਸਟ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟ, ਨਾਟ ਫਿਊਚਰ, ਜਸਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈਗੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾ, ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਚ ਵਾਟ ਯੂ ਸੇ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਵੀ ਵਾਚ ਆਵਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਨਸ ਵੀ ਲਰਨ ਦੈਟ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਥਸ ਤੇ, ਔਰ ਸੋ ਰੱਟ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਔਰ ਥਰਸਡੇ ਆ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੈਫਟ ਜੋ ਰਾਈਟ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਪੰਕਚੁਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਸੋ ਵਕਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ, ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ। ਗੱਲ ਚੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਿਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਹਿੱਲੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਟਰੀਮ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਵਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੇਵ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਪੀਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਟ ਪੀਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀ ਆ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਥੋਟਸ ਆ, ਇਹ ਔਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਨਾ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਵਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਘੇਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੇਵਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਟਸ ਆਉਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਐਂਡ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਨ ਡੂਇੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਸੋ ਹੈਪੀਨੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਔਨ ਆਵਰ ਸ਼ੋਅ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਦ ਪਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਫੋਰਗੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਹਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੂ ਮਚ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਕੈਰੀ ਔਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਫਲਾਤੀ, ਕਰਤੀ, and ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਪਾਰਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚੱਲਣ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਬਦਲਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਸਾਡੀ ਬੂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਰੀਜਨਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿਕਿੰਗ ਵੈਲ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੇ ਵੀ ਲੋਸਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲਾਈਵਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰੋਮ ਇਟ,
ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨੋ 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 ਸਟਾਪ, ਆਮ ਨॉट ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਂਟ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ, ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਰ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਮੋਰ ਓਪਨ ਟੂ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟੋਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਨਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਮੇਲਸ ਨੇ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਰਗੇਜ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਮਾਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਇਨ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫਾਦਰ, ਗੁੱਡ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ ਗੋਇੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਫ? ਓਕੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾ ਕੀ ਆ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕਣਾ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਚੱਕਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਸਫੂਈਆਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਜਸ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪਾਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਨਸ ਵੀ ਲਰਨ ਦ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਐਨੀ ਏਜ ਐਂਡ ਫॉर ਐਨੀਬਾਡੀ। ਇਜ਼ ਇਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਲਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਸਰਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਪਈ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕੀ ਐਡਲਟਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਲੇਸ ਟੂ ਲਿਵ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਕੋਸਟ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਓਨਲੀ ਰੈਕਮੈਂਡ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ NHS ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਓਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਵੀ ਟੋਕਨ ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਈ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 60 ਐਂਡ ਸਮ ਆਰ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ 12, 5, 7 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਬਟ ਰੈਕਮੈਂਡਡ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੇ ਐਂਡ ਵਰਕ ਔਨਵਰਡ ਫਰੋਮ 5 to onwards ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਟ ਵੀ ਨੀਡ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਝ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੌਬੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੌਬੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ 'ਤੇ 250 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੀਲ ਖਿਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਟੈਲਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਆ ਆਫ ਐਨੀ ਡਾਇਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਸੇ।
ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਖਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਕੱਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਚੌਕਲੇਟਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਬਤ, ਔਰ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬੈਸਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਰਹੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡਿਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡਿਨਰ ਖਾ ਲਵੇ ਗਰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਸਟ ਲਿਵਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਦਾਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਅ ਵੇ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਆਵਰਸੈਲਫ, ਵੀ ਫੋਰਗੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਗੈਟ ਮੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਡੂ ਮੋਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਯੂ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਡ ਬੈਟਰ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਆਪਣੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ, ਬਜਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਲਏ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵ ਸਮ ਫॉर ਰੇਨੀ ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਵਰੇਜਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਵ ਅ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਜਟਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਜਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਗੈਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਕ ਬਟ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਆਈਦਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫॉर ਬਜਟਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ, ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਮਦਦ ਕੰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਕੱਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਕਈ ਹੈਗੇ, ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪਾਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਆ ਨਾ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਚੋਰ ਵੀ ਆ, ਠੱਗ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੋ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਓ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸੁਣਨੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਵਿਲ ਜਸਟ ਡੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਲੇਟ 'ਚ ਫੂਡ ਪਿਆ, ਚਾਕਲੇਟ ਪਈ ਹੈ, ਐਪਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਪਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਹੈਵ ਅ ਸਵੀਟ ਫਸਟ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਐਲਕੋਹਲ। ਸੋ ਐਲਕੋਹਲ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਸ ਕਰ ਹੋਰ ਨਾ ਪੀ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਔਨ ਅ ਜਨਰਲ ਨੋਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਪੀਓ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਹੀ ਪੀਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਸ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਗੈਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਕੋਟਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੂ। ਸੋ ਡਰਿੰਕ ਲੈਸ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲੀ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਲਕੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ NHS ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ NHS ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਲਕੋਹਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਐਲਕੋਹਲ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਲਕੋਹਲ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਲਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ NHS ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ GP ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੇ देयर इज़ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋ देयर इज़ ਆਈਦਰ ਯੂ ਲੀਵ ਇਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਅਪਣਾਓ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਪੀਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 to 8 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਟੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰ ਰੀਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੀਚਾਰਜ ਚਲਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਲਾਤੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 12-1 ਵਜੇ ਪਲੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਉਹ ਰੀਚਾਰਜ ਫਿਰ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੀਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਯਾਰ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਫਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਉਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਜੇ ਹਾਫ ਚਾਰਜ ਦਿਨੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਫ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ 2-3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਕ ਰੀਡਰਸ ਕਈ ਜੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਆ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਅ ਵੋਕ ਕਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰਿਆ ਕਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਲਓ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਨਸੈਟਲ ਸਲੀਪ 'ਤੇ ਨਾ ਸੌਂਦਾ ਵਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਟ ਯੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਹੈਲਥੀ ਵਿਦ ਇਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਹਿਪਨੋ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੋਕ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NHS ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਥਰੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਵਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਇਨ ਦਾ ਥੋਟਸ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਐਜ਼ ए ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਕ ਅਪ ਅਗੇਨ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਵਰ 5 to 6 ਵੀਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂਰ GP as well। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫॉर नॉट ਏਬਲ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਕੰਟੈਕਟ ਯੂਰ GP ਆਫਟਰ 5 ਵੀਕਸ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਟਨ ਇਵੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਯੂਰ GP ਐਂਡ ਗੈਟ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਸਮ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਇਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫॉर्म्स ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर योर माइंडफुलनेस टू हैव अ गुड स्लीप। सो कुछ होर गल्लां जड़ियां कि स्मोकिंग दे बारे भी असीं गल करांगे कि स्मोकिंग कितनी जरूरी है कि असीं क्विट करिए। डॉक्टर साहब देखो जी स्मोकिंग इदां दी चीज़ आ कि तुसीं देखो एक पेपर हैगा वा ना की आ ओनू ना की आ फायर दे विच पा दईए, ਉਹ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੁੱਡ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਫਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਫਾਇਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਮੋਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫॉर एग्जांपल, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆ ਸਮੋਕਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਗਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਇਟ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ NHS ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਉਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਰੀਥ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਐਂਡ ਡੇਂਜਰਸ ਫॉर ਸਮੋਲ ਕਿਡਸ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਜ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਡੂ ਨਿਊ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? ਹਾਂਜੀ देखो जी मैडिटेशन सब तो वधिया हैगी है। मैडिटेट करो, एक्सरसाइज जनरली इज़ वैरी गुड फॉर द ब्रेन, पर जी मैडिटेशन है ना वो वर्गी कोई रीस नहीं हैगी। और अखां बंद करके जो तुहाडा एटमोसफेयर हैगा ना, कई ना कि अजकल काफ़ी सेंटेड कैंडल चल पे, अरोमाथेरेपीज़ वास्ते उन्होंने लाओ। और जी माइंड सैट है तो सेंसिस है ना, तो सेंसिस ही तो दिमाग में गल करनी है कि जी अपना सेंसिस है ना वो सारे दिमाग नाल गल करता, दिमाग सारे सेंसिस नाल गल करता। सो जे सेंसिस साडे ना की पावरफुल हैगे और इन लाइन हैगे, दिमाग इन लाइन आप ही आ जांदा। अपने ब्रेन नूं आपां ही ट्रेन कर सकते, दूसरा नहीं। कई बार कहते ना हिपनोटाइजिंग ठीक आ टू डिग्री, काउंसलिंग टू डिग्री, पर मेन जी ना कि एफर्ट आ वो आपां ही करनी है।
हाँ जी, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਆਵਰ ਸੈਂਸਿਸ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੈਟਸ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਸੋਇਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੀਡ ਕਿਹੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡਨਰ ਜਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋਇਲ ਤੇ, ਫਲਾਵਰਸ ਤੇ, ਗ੍ਰਾਸ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਡਨਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਬਟ ਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਲੂ ਆਇਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਿਆ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲੋਟਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਡ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਗ ਗਾਰਡਨ ਹੋਏ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਸਮੋਲ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਫਰੋਮ ਆਈ ਕਾਂਟ ਨੇਮ ਦ ਸ਼ਾਪਸ ਬਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੀਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟਸ ਗਰੋਇੰਗ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗਰੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਮਿੰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ। ਸੋ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਗਰੋ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਜ਼ ਹੀ ਗਰੋਇੰਗ ਔਰ ਨਾਟ ਗਰੋਇੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੋਸਟਲੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ YouTube ਤੇ ਮੈਨੀ ਯੋਗਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾਜ਼ ਨੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਲੀਵ ਐਨੀ ਮੈਸੇਜ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਔਨ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ? ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਮੇਡ ਅਪ ਗਲਤੀਆਂ, ਬਟ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।